Everybody, welcome to my channel Biju Josh TV Tips. Today I have one 32-inch Philips TV. Problem no power. Okay. Power plug. See indicator here. No power. See, no indicator. Okay, no indicator, no power. Okay, multimeter. First select AC volt 220. Okay, AC volt 700. Checking voltage. Here mains code. Carefully, don't make any short circuit. So voltage is okay. Next I am checking capacitor. Selecting 1000 volt DC. 1000 volt DC. Checking capacitor. Okay, see. There is now checking voltage. 330 there is. Means no oscillation. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ചെക്കിംഗ് ഡിസ്ചാർജിങ് fast. See, discharging fast means I thinking SMPS is working. അപ്പോൾ ഇത് ഫാസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ SMPS വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ICയുടെ ചൂട് നോക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ചൂടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. भाई लोग ये कैपेसिटर दे फास्ट डिस्चार्ज होते हैं, इसके मतलब शायद ये SMPS वर्किंग हो सकता है. इसका आउटपुट स्टेज में कोई शॉर्टिंग हो सकता है. मे बी आउटपुट कैपेसिटर डिस्चार्जिंग फास्ट मीन्स some area may be 100% വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ചില ഏരിയ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. ബൈ എ മേരാ തജുർബ बोलते ये SMPS प्राइमरी स्टेज ओके रहने का चांस बहुत. ഓക്കെ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കും. ആകെ 2 ലൈനേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. भाई लोग देखो, ये इसका हॉट एरिया है, ये इसका कूल एरिया है. कूल एरिया में 1 2 3 4 4 लाइन है. ओके, देयर इज 4 लाइन. चेकिंग 1 by 1. 1 line, all line showing. Okay, almost LED TV there is 2 voltages. One voltage is for all IC small ICs, IC all working, tuner, this IC, this voltage all working from 12 volt. അപ്പോൾ ഈ 12 വോൾട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ട് ഒരു 12 വോൾട്ട് 5 ആംപിയർ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 5 ആംപിയർ 4 ആംപിയർ 5 ആംപിയർ 3 ആംപിയർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ PCB കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയ TV ആയാലും ചെറിയ TV ആയാലും അത് തന്നെയാണ് മെത്തേഡ്. 12 വോൾട്ടിൽ 5 ആംപിയറിലൊക്കെയാണ് മൊത്തം PCBയുടെ എല്ലാ വോൾട്ടേജും എടുക്കുന്നത്. വേറൊരു വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഓൺലി ഫോർ ബാക്ക് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വോൾട്ടേജ് ബാക്ക് ലൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകെ 2 വോൾട്ടേജ് കാണത്തുള്ളൂ. ഈ 2 ഡയോഡ് പാരലലാണ്. ദിസ് 2 ഡയോഡ് ഈസ് പാരലൽ. സി ടുഗദർ. ഹിയർ ഈസ് 1 ഡയോഡ്. ദിസ് വൺ 12 volt. This one may be 24 volt. 24 volt, some model 18 volt, some model 36 volt, some model 50 volt. Depend the model, depend the voltage. Then backlight voltage, depend the model, depend the voltage. Okay, model അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അത് 12 വോൾട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് PCBയും വർക്കാവുന്നത്.
भाई लोग 12 वोल्ट का अंदर से सारा वोल्टेज लेके पीसीबी का फुल वर्किंग वोल्टेज उसका अंदर से रहेगा, दूसरा एक भी वोल्टेज किधर से भी नहीं लेते। वो एक दूसरा वोल्टेज होते, 2 वोल्टेज होते, एक का अंदर से पीसीबी का वर्किंग वोल्टेज, दूसरा बैकलाइट के लिए। आज तक जितना भी टीवी है यही टेक्नोलॉजी है, दूसरा कोई टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं है। ओके, मैंने नहीं देखा, शायद है क्या, मेरे अंदाज से 99% टीवी भी ऐसा होता है। कोई सोनी का टीवी में 3.3 और 12 वोल्ट 18 वोल्ट ऐसा कोई टीवी में लेते है। अब ചില ടിവികളിൽ അങ്ങനെയുള്ള വോൾട്ടേജും ഉണ്ട്. 99%ഉം 90%ഉം ടിവികളിൽ ഒരു 12 വോൾട്ടും സാംസങ് 12 വോൾട്ടാണ്. എൽ ജിയുടെ ചില മോഡലുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് 12 വോൾട്ടാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മോഡലുകൾ 12 വോൾട്ടിൽ നിന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് വോൾട്ടേജ്. പഴയ ചില മോഡലുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 12 വോൾട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് വോൾട്ടേജ് എനിക്കറിയത്തില്ല, അത് 12 वोल्टेज എന്തായാലും അറിയാം. भाई लोग इसमें 12 वोल्ट और बैकलाइट का सेपरेट वोल्टेज है. ओके, 2 वोल्टेज है. मैं मल्टीमीटर 12 ओम्स एंड इसमें सेट करता है. पहले इसका शॉर्टेज चेक करता है, बॉडी डायोड का आउटपुट, ओके ओम्स शॉर्ट. ओके, this one 2 diode, this one backlight. This rectifier 12 volt. Why? I am looking capacitor voltage 25 volt. Salam. Okay. Okay, checking one by one. This one black connecting body anywhere. Body load check kiya. Another easy method, check all capacitor, 2 sides. Here one, here one. Some ICs also damaged. 12 volt direct connected. The 5 volt IC also same direct connected. Some model 1.8 volt also, 1.1 volt also direct connected with 12 volt. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് 12 വോൾട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഐ സികളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, വൈലോ 12 वोल्ट में कौन okay, checking capacitor. Here one, this one, see 0.2 ohms, 0.2 ohms. 53 means 53, there is showing 53 ohms means no chance this one. Here all same ohms, 0.2 ohms, 0.2 ohms, 0.2 ohms. Okay, അപ്പോൾ 0.2 ohms കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇത് കപ്പാസിटर कंडुपिടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുണ്ട്. भाई लोग ये 0.2 ohms का जो कैपेसिटर का कौन सा खराब है करके मालूम पड़ने के लिए एक तरीका होते है. ओके, इसके लिए क्या करेगा, मल्टीमीटर हम 12 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया. അപ്പോൾ 12 വോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സെയിം പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, one by one I am making hot.
ഒരുമിച്ച് ഓരോന്ന് 1 by 1 I am making hot. There is ohms changing 3 ohms. 3 ohms. 7 ohms. 6 ohms, 7 ohms. Okay. Another one. 2 ohms. 2 ohms. This one making hot, coming 6 ohms, 7 ohms. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ഇവിടെ ആകെ ഇവിടെ 56 ohms വരുന്നുണ്ട്, 53. ഓക്കെ, ഹിയർ 52 ohms. ये कैपेसिटर थोड़ा गर्म करने से उसका ohms चेंज हो जाते. देखो देखो, एक मिनट, ये कौन सा साइड है? ഇതുണ്ടോ? ഇത് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓംസിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കപ്പാസിറ്റർ. भाई ये कैपेसिटर गर्म करने से इधर का ओम्स थोड़ा से फर्क हो जाते. देखो 5 ohms, 6 ohms, 7 ohms. ओके, अब इधर सिंपल मेथड है. ये सेम मेथड हम कम से कम 20-25 बार कोशिश किया, सक्सेस भी है. ये 100% सक्सेस मेथड है फॉर द SMD capacitor damage finding method. Very successful. Before also same I am issues. I am only one removing, 100% coming success rate is very high. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫാൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ സക്സസ് റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒരു ഏകദേശം മനസ്സിലൊരാശയം ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇനി ഇളക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ओके भाई लोग, ये टेस्टिंग मेथड से हमने फाइनल पक्का किया है. वही कैपेसिटर ख़राब होने के चांसेस जास्ती होता है. ओके, अभी ये काम करते केयरफुली हम ये कैपेसिटर को റിമൂവ് കരയുക. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓംസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കെയർഫുള്ളി, ഓക്കെ, put two side. You making any small mistake, your TV coming damage. അപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ ടി വി ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ ടി വി ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പിന്നെ കഴിവതും നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക. ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റർ പണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അതേ രീതിയിൽ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഒക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പെട്ടെന്നൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി. പിന്നെ അതിനടുത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചയും വേണം. भाई लोग नज़र बहुत क्लीन रहना चाहिए.
बहुत अच्छा नज़र रहेगा तो ये काम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते. Okay, this one capacitor. Now I am checking here ohms. Okay, see now high ohms capacitor. Where is? Okay, same capacitor I will testing. See, okay, shorting. Okay, now I thinking board is okay. Okay, I will find one old capacitor. ഒരു പഴയ കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ വെക്കുകയാണ്. ओके, वो एक पुराना कैपेसिटर दूसरे एक बोर्ड से निकाल की इधर लगा रहे. Okay, already checking ohms. Okay, now I am checking voltage meter. 200 volt, 18 volt, 12 volt. Before, no voltage here. Okay, now I am connecting. Okay, better close the power, better connecting. ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പം വേറെ എന്തോ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല. Okay, now see, TV is, see, power cable is, now I start the TV. See, backlight coming. I don't know, I will check the TV. See, Philips coming. See the Philips coming. Okay, ഇത് കണ്ടോ സ്മാർട്ട് ടി വി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തെടുത്തതെന്നുള്ളത്. ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അതിനകത്തുനിന്ന് ഊരിയില്ല. എന്ത് സാധനമാണോ ഡാമേജ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഊരിയിട്ട്
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഫാൾട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റും. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ജോബ്, പക്ഷേ 4 ദിവസം ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ക്വാളിറ്റി ജോബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വെല്ലാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റാതെ അതേ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓരോ പ്രാവശ്യവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓരോ മോഡലുകൾ. ഞാൻ റേഡിയോയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ്. റേഡിയോയിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കളറ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് LCD, പ്ലാസ്മ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല പ്ലാസ്മ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് LED ഞാൻ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മൾ വളർത്തി വലുതാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കേരളത്തിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരായിട്ട് ജോലി. ഞാൻ കേരളത്തിലല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. അറിവ് നേടുക, ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്നതിന് മുകളിൽ ഉപരിയായിട്ട് അറിവുകളെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മളതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം, റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജാണ് വേണ്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബേസിക് നോളജുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ഓരോ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയോഡ് മാത്രമല്ല, ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി, പിന്നെ അതായത് ഫ്രീക്വൻസികൾ പിന്നെ 50 ഹെർട്സ് 60 ഹെർട്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പം 100 കിലോ ഹെർട്സ്, 100 ഹെർട്സ്, 500 ഹെർട്സ്, അങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്ക് അങ്ങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതായത് പിന്നെ ചില SMPSൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 125 ഹെർട്സൊക്കെയാണ്. 125 കിലോ ഹെർട്സ്, സോറി എല്ലാം കിലോ. അതായത് 10,000-ഉം 5,000-ഉം അത്രയും ഫ്രീക്വൻസികളങ്ങ് നമ്മുടെ 60 സൈക്കിൾ വരുന്നിടത്ത് പിന്നെ 1000 സൈക്കിളും 500 സൈക്കിളും 5000 സൈക്കിളും ഒക്കെ ഉള്ള മാറ്റം, അത് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഡയോഡുകൾ ഇട്ടാൽ അതൊരിക്കലും വർക്കാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിക്കുക. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റേഡിയോ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ 1-2 വർഷത്തോളം വായിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് എനിക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ചെയ്ത് 50, 100, 150 ടിവികൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വളരുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക, വളരുക, ആത്മാർത്ഥതയോട് ചെയ്യുക, സത്യസന്ധത നിലനിർത്തുക, സ്നേഹം, സത്യസന്ധത, എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മേഖലയിൽ പൈസ സമ്പാദ്യമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഒരു സേവനമാണ്. ഇതൊരു വേറെ രീതിയിലുള്ളൊരു സേവനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.